हाय हेलो सांग मैंने स्वागत करछि एक नुआ एंड फ्रेश वीडियो को। तो आशा करछि समस्त भलरे थे एवं खुशी थे एवं सेमिति भलरे थांतु। तो आजिकार वीडियो बनवार रीजन होछि जे किसी अलग टॉपिक रे कथा कहबिनी, निज जर्नी विषय कथा कहबी। प्लस टू टा साइंस बैकग्राउंड थिला एंड ग्रेजुएशन टा मोर केमिस्ट्री ऑनर्स रे पास आउट हो डिग्री कॉलेज ना कि ऑटोनोमस की आउ किसी रेसिडेंशियल भी नो। प्लस टू रेसिडेंशियल थिला, ग्रेजुएशन टा मोर डिग्री कॉलेज थिला भद्रक रे अच्छी बीएनएम डिग्री कॉलेज। प्राय भद्रक पिला जानते हैं, बालेश्वर पिला भी प्राय जानते जो मैंने एफएम अंडर अच्छा। तो तापरे सेउटु मो लाइफ रे स्ट्रगल स्टार्ट होता। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कथा कहूँ जे से टाइप रे मो माइंड गोटे कौन पशि आसला ना कॉम्पिटिटिव करी विथ ग्रेजुएशन करी हाँ कर। देन भद्रक एत स्कोप नहीं, आइदर भुवनेश्वर ना बालेश्वर। तो बालेश्वर को मुझे प्रिफर करी बालेश्वर जाइए जेहेतु आम भाई मैंने भी अच्छा से भी रिकमेंड कले कि ये भल एनवायरनमेंट अच्छी ये पलैया। भुवनेश्वर भी बहुत माने हाई लेवल पिला रुहति सेटा कहवाई चाहूनी मु। तो से स्टार्ट होता बालेश्वर मोर जर्नी। बालेश्वर 2 वर्ष में रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम फास्ट ईयर टा जो लास्ट ईयर मोर ग्रेजुएशन थिला सेटार मु बानिक रे कोचिंग नौली। बानिक रे बोधे 7-8 मास जाइए बंद बांध से जमी सेटा नाक मात्र बानिक महेंद्रा ये सब नाक मात्र पिला 2-3 मास 4 मास जाइए हुए तो क्या जाइए नहने निजे पढ़ापी जाइए किसी पिला नहने क्या जाइए नहने एमती चलो गोटे करदे कोर्स आमती जाता। तो मोर भी सेमती किसी जर्नी थी मुझे जाइए गोटे वर्ष कोचिंग नेली से 6-7 मास पीरियड भीतर मुझे भी पढ़ी सिलेबस प्राय कवर कर देती प्राय भी सरी जाता। तापर भी गोटे 2टा मुझे प्रिलिम्स क्लियर कर मेन्स गुड़ कटि अधा एग्जाम भी देनी। तापर 2024 कथा कहूँ देन घर लोक भी कहले जे तू गोटे किसी कोर्स कर बैकग्राउंड रे किसी गोटे रख बैकअप गोटे रख से गोटे भाभी समस्ते प्रिफर कले। मोर भी गोटे डिजायर थिला सॉफ्टवेयर लाइन उपर तो से एमसीए गली। एमसीए कौटी करी तो मो भाई को सांग मो सांग भी अच्छा गिफ्ट रे मु भी देखिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक अच्छी पढ़ापढ़ी भी कैंपस पढ़ा भी सब ठीक ठाक आसुच्छी। तो पढ़ी से स्टार्ट है अलग कैरियर गोटे सॉफ्टवेयर लाइन कैरियर। तो से पढ़ी मु पढ़िक यहाँ हूँ मोर सेकेंड ईयर या भितर 2-3टा एग्जाम जा सारे अलरेडी कोटा डिस्क्वालीफाई कोटा देनी एग्जाम माने कॉलेज एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी छाड़ देछि। सीजीएल आर्थर सीजीएल टा मु छाड़ देथिले हमर इंटरनल एग्जाम थिला किसी एग्जाम वगैरह न दे कि डिस्क्वालीफाई होकर आसिले। तापर सब सरला फास्ट ईयर टा सरला इंटर्नशिप स्टार्ट होला। इंटर्नशिप पूर्व गोटे एग्जाम देते एसएससीजीटी जो मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर होते से जानते जे एसएसजीटी कौन पूरा ऑल डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं गोटे एग्जाम कराए कलेक्टिवली सीआईएसएफ बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी सीआरपीएफ सब इनक्लूड थाए आसाम राइफल सब इनक्लूड थाए से नहीं कि एग्जाम कराए। देन कटअप अनुसार जी जो पोस्टिंग हम फिजिकल भी अच्छी 5 किलोमीटर विदिन 24 मिनिट। देन मोर एसएसजीटी क्लियर हो भी पढ़ापढ़ी चलती मोर कॉम्पिटिटिव साइड रही बैकअप प्लान रही मेन फोकस होमर एमसीए रे भी इंटर्नशिप रे भी ढेर वेबसाइट वगैरह हम बनाऊँ। वेबसाइट भी आइडिया आसला वेबसाइट केमी बनइबू वेबसाइट कौन केमी फंक्शनालिटी ऐड करूँ केमी गोटे वेबसाइटा पूरा ब्लू प्रिंटा आम माइंड रे सेटअप होमती हुए एटा हुए एमती हुए एमती चले एटा सब हो। तो एबे मते एति माने वर्क करते पड़ुछि जे मते 2-4 घंटा मते दिन रे रनिंग करते पड़ुछि। सकाळे 2 घंटा पुणी 4टा बेले 2 घंटा सकाळे जो 2 घंटा होछि सेटा होछि लॉन्ग रनिंग होछि आ जोटा 4टा बेले होछि सेटा शॉर्ट रनिंग
2 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ମାରିଦେଉଛି, ଦେନ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା 5 କିଲୋମିଟର ୱିଥ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ରୋଡ଼ ରନିଂ ମାରୁଛି ଆମର ସକାଳେ, ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ରନିଂ ମାରୁଛି 4ଟା ବେଳେ। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ବି ମୋ ମଝିରେ ବି କଲେଜରେ ବହୁତ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଟିକେ। ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋର ପାନକ୍ରିଏଜ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି, ପୁଣି ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପରେ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କରିଦେବି ଭାବୁଛି, କିମ୍ସରେ ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କଥା ଗଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ମୋ ଆଗରେ ଅଛି ସେ 2ଟା ଭିଜନ୍। ଆଇଦର୍ ଏଟାକୁ ପାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଜବ୍ କରିବି, ଯଦି ହେଲା, ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ ସେଇ MCAରେ ହିଁ ରହିବି। MCAରେ ରହିବି ଯଦି MCA ହିସାବରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କଲେଜରେ ଅଛି, କଲେଜରେ ବ୍ୟାଗ୍ ବଗେରା ଲାଗିବ, ଇଏ କରିବା। ଏମିତିରେ ବି ମୋର ସେଠି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିକି ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଅଟୋନମସ୍ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ନ ପାସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ରିଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ରିଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ଯାଇକି ଇୟର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଫେଜ୍ ରହିଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ରିଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭାବରେ ଆମର ଗଣାଯାଏନି, କି ଏମିତି ସ୍କୋର୍ ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଆଉ। ଦେନ୍ ଇୟର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଲାଗେ ରିଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ରିଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଇୟର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିବ, ଏମିତି କିଛି ହୁଏ। ତ ସେଠି ବି ଇରେଗୁଲାରିଟି କିଛି ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବି। ଏବେ କିଛି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। 20 days ମୋ ପାଇଁ ପୁରା କ୍ରୁସିଆଲ୍ ରହୁଛି, କି ଫିଜିକାଲ୍ ମୁଁ ପାରଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆଗକୁ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଯଦି ପାସ୍ କରି ପଳେଇ ଚାଲ, ଯେମିତି ହେଲେ ପଳେଇ ଚାଲ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ୱିଥ୍ ବି ଫ୍ରେସର୍ ଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ପାରିବି, ତାହେଲେ ଆସ। ଏମିତି କାହା କଥାରେ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ହଁ କରିଦିଅ ଆଉ, କି ଆଉ କିଏ ଜଣେ କରିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବି କରିଦେବା, ସିଏ କରିଦେଲା ଆମେ କରିଦେବା ଆଉ, ଏମିତି କିଛି ଭାବିବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯଦି ସେତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଭିତରେ, ତାହେଲେ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ନାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ହେଉଛି, ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅ। ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ହେବ, ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇସା ଠକୁଛୁ, ଆମେ ବି ନାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା, ମୁଁ ବି ନାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା। MCA ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ବାସ୍ ସ୍କୁଲର ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼, ଏଇଗୁଡ଼ା ଶିଖିଥିଲି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଶିଖିନଥିଲି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଟ କି ବି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହୁଛି କି ମୋତେ ସର୍ଟ କି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ଅଜେଇ ପରେ ସେଠି ବିଷୟରେ ଏମିତି ପାଠ ଅଛି, ଏମିତି ହେବ ଆଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବି ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବି ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲି, ଦେନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଥା ଅଲଗା କଥା। ତ ମୁଁ ସେଇ ନାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ହାଲକା କି କେୟାରଲେସଲି ନେଇଯାଅନି, ଦେନ୍ ପସ୍ତେଇବା ଆଗକୁ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆଗକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କମିବନି, ଏ ଜିନିଷଟା କମିବନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯିବ। ଆଉ ଦେନ୍ AI ଜମାନା ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସବୁକିଛି AI ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ଏବେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆଉ IT ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କ'ଣ କହିବି, ସେମାନେ ତ ଅଧା କୋର୍ସ MCAର ଅଧା କୋର୍ସ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି କଲେଜ ଚୁଜ୍ କରୁଛ, ଯେଉଁ ବି କଲେଜ ଚୁଜ୍ କର, ସେମାନେ କୌଣସି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କେବେ ବି ପଢ଼େଇବେନି। ଜଷ୍ଟ ଏମିତି +2ରେ ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ପାଠ, HTML CSS ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଥୋଇଦେବେ ଆଣିକି, ନହେଲେ ଯାଇ ଜାଭା ପାଇଥନ୍ ଏଇ 2ଟା ପଢ଼େଇବେ, ନା କିଛି ବି ପଢ଼େଇବେନି। ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଠକୁଛୁ, ଆମକୁ ନା ମଷ୍ଟାକ୍ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା, ନା ପାଇଥନ୍ ଜଣାଥିଲା, ନା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବସାଇଦେଲେ ଆମକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବସାଇଛନ୍ତି ନା ମଷ୍ଟାକ୍ରେ। ଆମେ ତ ନା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ନିଜେ କେତେ ପଢ଼ିପାରୁଛ କି ଇଏ କରୁଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ବି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିକି ବହୁତ ଆଗେଇ ସାରିଲେଣି। କଲେଜ ଉପରେ କେବେ ବି ଆଶା ରଖିବନି। କଲେଜ ପାଇଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ହୋପ୍ ରଖିବ କି ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ କଲେଜରୁ ମିଳିବ, ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟେ ମିଳିବ। ହଁ, ସେତିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଚାଲିବ କି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍,
ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ବି ଆଶା ରଖିବନି କଲେଜଟାରୁ। ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ କହିଦେବି, ସେ କିଟ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, କିଟ୍ରେ ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି 100% ଜବ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାର ନେଇକି ପକାଇଦେବ ବାଙ୍ଗଲୋର। କେମିତି 10-15 ହଜାର ଜଣେ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବନି ସେଠି କେମିତି ଚଳିବ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅ। କାହିଁକିନା ଥରେ ଡିସିସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଛରେ ଭାବିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ କି କେବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବନି। ଯାହା ବି କରିବ କେବେ ବି ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି କାହିଁକି, ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଲି କାହିଁକି, ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ହେଲାନି କାହିଁକି, କେବେ ବି ଭାବିବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭାବିକି ଚାଲିଥିବ ଯେ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ'ଣ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହୁଏତ ମୋ ବାପା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ମୋତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, କି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେତେଟା ସୋର୍ସ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଅଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଯାହାର ଅଛି ତ ସେମାନେ ଯାହା ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ସୋର୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଚାଲ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ତ ବହୁତ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଯାନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛ ଲିମିଟ୍ରେ କର। ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ବେଶୀ ସେ ଲିମିଟ୍ରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତିକି ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜମା ରିକମେଣ୍ଡ କରୁନି, ତଥାପି ବି ଯାହାର ଆଦତ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଛାଡ଼େଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଭୁଲରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଝିଅ ଆଉ ପଇସା ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ତୁମେ ଥରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ପଇସା ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସିଏ ଏତେ ପଇସା କମେଇ ଦେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି କମେଇ ପାରିବିନି। ତା ପଛକୁ ଭାବ ନା, ତା ପଛ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଭାବ। ସିଏ ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତା ପଛ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଭାବ, ସିଏ କ'ଣ କରିକି ଆସିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ତା ପଛର, ସେଟାକୁ ଭାବ ନା। ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ କିଏ ପଇସା ଦେଇନି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ପଇସା ପାଇଯାଇନି ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଗଲା, କି ଏତେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଚାଲିବନି। ସିଏ ଏମିତି କଲା, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି ଏଇଟା ଦେବେ, ସିଏ ଏଇଟା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି। ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ପ୍ରାୟ, କି ଯାହା ବି ହେଉଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗ ବନାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ହାତ ମାପିକି ଚାଙ୍କଟେ ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକି କଥା, ଯେତେ ବି ଜିଗରି ଦୋସ୍ତ ହଉ, ଯେତେ ବି ଯାହା ହଉ, ହାତ ମାପିକି ଚାଙ୍କଟେ ଯାଉଥିବ। ଆଜି ଯଦି ସେ ଏକଥା କହିଦେଇଥିବ ନା, କାଲିକି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ସିଓର ଦେଇକି କହିବି, ସେ ଯେତେ ବି ଜିଗରି ଦୋସ୍ତ ହଉ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳାମିଶା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ମଜି ଯାଅ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ସେମିତି ପୁରା ଏମିତି ହୁଅ ନା। ନିଜ ଭାଇ ବି ପଚାରୁନି ନିଜ ଭାଇକି, ତ ସାଙ୍ଗ ଏଠି କିଏ? ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମାନେ କହୁନି ଯେ ସବୁ ସେମିତି। ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ବି ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ପଇସା କଥା ହଉ ବି, ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଇଏ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଗଲି ବଜାର ଦେବେ, ଇଏ କରିଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ରଖ ଯିଏକି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଥିବ, ଯେମିତି ତୁମେ ତା ହେଲ୍ପରେ ଆସିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ଥିବ। ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅ ହଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଲାଇଫ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ। ତ ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଆସିଛି ମଜଲିସ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବି, ନା। କିଛି କରିବାର ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ, କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତ ଏତିକି ଇଏ ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ବି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ରେ ବି ଅଛି। ଏଟାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ଭଲସେ ଏବେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର। କେମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ, କେଉଁ ହିସାବରେ କଲେଜକୁ ଦେବି, ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ସେଇଟା ହେଲେ ବି ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ହଁ ମୋ ପିଲା ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ମୋତେ କହୁଛି ସବୁକିଛି। ସେ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ମୋ ପିଲା ମୋ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବିବେ। ତ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଇଯାଅ। କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଖି ପିଛଳାକେ ଲାଇଫ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏଡ଼ିକିଟେ ବହୁତ ଛୋଟ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ନା କି ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଦର୍ସ ଡେରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଇଦେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, କି ମଦର୍ସ ଫାଦର୍ସ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି।
ତ ଦିନରେ ଯେ ଥରେ ଯଦି ଘରେ ଫୋନ୍ କରିକି କଥା ହେଇଯାଇଥିବ ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ହଁ ଘର ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଏଇଟା +2 ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଥିବ ଯିଏ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଘର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ ମୋ ସହିତ ହେଇଛି ମୁଁ ଆମ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ତ ନଥିଲେ ଆମ ସାର୍ ବି ଥିଲେ ଆମ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିକି ସାର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ବି ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଇଯାଏ ଘର ସହିତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ ହଁ ଘର ଲୋକ ତାପରେ ନିଜ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲକି ଆସେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କେହି ମାନିବେନି ଯେ କିଏ ବାପା କିଏ ମା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ପଚାର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲ କାଲି କେଉଁଠି ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ପଚାର ବୁଝ ଏମିତି ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ରହିବ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ କି ହଁ ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ତ ଭାବିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନା କି ଭାବିବେ ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ବଦଳିଗଲା ଇଏ କଲା ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ସେଟାକୁ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ସେଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର କି ଆମ କଲେଜ ବିଷୟରେ କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି ସେଟା ବି ଯଦି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ଆରାମସେ କରିବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ ଆମ ଗିଫ୍ଟ କଲେଜରେ ବି BBA ଖୋଲି ହେଇଛି ଏବେ ସରି BCA ଖୋଲି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବିଟେକ୍ ଆଉ MCA MBA ଯିଏ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଆମ କ୍ୟୁଲିଥ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତ ସେଠି ଏବେ ମନଷ୍ଟାକ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ତ ଯିଏ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ DM କରିବ ମୁଁ କହିଦେବି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୋତେ DM କରିବ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିବ କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି କି କିଛି କଲେଜ ସଜେସନ୍ କରିପାରିବି କି କିଛି କୋର୍ସ ସଜେସନ୍ କରିପାରିବି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ DM କରିଦେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଇଦେଇଛି ଫେସବୁକ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି ତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିବ ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିକି ଚାଲିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ବି କହିଦେଲି ଏତିକି କଥା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ଏମିତି ଫେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା କହିକି ଏମିତି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କଥା କହିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ତ ଯେତିକି ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ଇଏରେ ବହୁତ ସୋର୍ସ ମୋତେ ମିଳିଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।